कृपाही केवलम शरण्ये प्रभु कृपाही केवलम कृपाही केवलम कृपाही केवलम शरण्ये प्रभु राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरण्ये शरणागतोऽहं 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 शरण्ये प्रभु शरणागतोऽहं 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 शरण्ये प्रभु रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्ये शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्ये कृपाहि केवलं कृपाहि केवलं कृपाहि केवलं शरण्ये प्रभु रामकृष्ण जय जय रामकृष्ण रामकृष्ण जय जय रामकृष्ण रथ चक्र মিছে দোসরে সারথি এ সারথি অসারথি মিছে দোসরে সারথি এ সারথি অসারথি বিনারথির অনুমতি কার কোথারতে চলে বিনারথির অনুমতি কার কোথারতে চক্রের চক্রী হরি যার চক্রে জগৎ চলে ধরো না রথ চক্র ধরো না রথ চক্র ধরো না রথ চক্র এত যে ডাকিছ এত জাগাইছ শুনেও বধির তবু ঘুম ভাঙে কই প্রতি পরীক্ষায় প্রতি ঘটনায় কত না ডাকিছ জগতে আমায় প্রতি পরীক্ষায় প্রতি ঘটনায় কত না ডাকিছ জগতে আমায় আমি দেখেও দেখি না শুনেও শুনি না আমি দেখেও দেখি না শুনেও শুনি না কই তবু ঘুম ভাঙে কই এত যে ডাকিছ এত জাগাইছ এত যে ডাকিছ এত জাগাইছ শুনেও বধির তবু ঘুম ভাঙে কই Ah
सन्तुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यमद्भक्ता समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनापेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो प्रणमामि मुहुर्मुहुः नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे Salutations to Thakur Mahan Swamiji and namaskars. Good evening to all of you. I see Professor Peterson is here. It's a very auspicious occasion. It is the birthday of Sri Ramakrishna. Ever since the birth of Sri Ramakrishna, it is the birth of Sri Ramakrishna is like the dawn. It's a dawn of a new age, a new spiritual age, and which we have been seeing over the last more than 100 years. He was born in 1836. You'll have to switch off the phones. These rituals have such depth in them. When I was doing the Arati here, looking upon the face of the Lord through the flames of the Arati, of the lamp, I remember two things. One is, there's a beautiful shloka, I've forgotten unfortunately the Sanskrit. It means, if you see, jodi Harir Mukh amra Arati Pradipar aloy dekhi, যে ভক্তি ভাবে হরির মুখ দর্শন করে আরতি প্রদীপের আলোতে তার হাজার জন্মের পাপ কেটে যায়। এই ভক্তি ভাবে আরতিতে আমরা থাকি যে আমার কি জানি না প্রাচীন কর্মরাশি পাপ আছে, সে এই ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে আরতি প্রদীপের আলোতে তার মুখ দর্শন করলাম, আমার আবার কি পাপ। Sri Ramakrishna used to say, I take the name of God, what sin do I have? You must have that kind of faith. ঠাকুর বলতেন এরকম রোগ চাই, আমি ঈশ্বরের নাম করি, আমার আবার পাপ কি, আমার সব পাপ কেটে গেছে। বলছেন তুই বল শিব, শিব বলে তার সব দোষ কেটে গেল। এরকম ঈশ্বরের নামের উপরে ভরসা, the strength of conviction in the name of God. The second thing that I remember is from the life of Sri Ramanujacharya. এই আরতি বিষয় Ramanujacharya আজ থেকে 1000 বছর আগে, more than 1000 years ago, in the south of India, Srirangam Vishnu Mandir আছে। So there, উনি ওখানে ছিলেন। By that time he was already well established. He had many followers. He was very well known as a great teacher of bhakti. আমরা বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের আচার্য হিসেবে জানি রামানুজাচার্যকে। অনেক শিষ্য প্রশিষ্য তখন ওখানে আছেন ওরা। তো উৎসব চলছে মন্দিরে, বিশাল উৎসব মন্দিরে চলছে, শোভাযাত্রা বেরিয়েছে। আর দক্ষিণ ভারতে একটা ট্র্যাডিশন আছে, উৎসব মূর্তি বলে। উৎসব মূর্তি মানে মন্দিরের মধ্যে থাকে, যে বিগ্রহ আছে মন্দিরে তারই ছোট সংস্করণ একটি। উৎসবে যখন প্রসেশন বেরোয়, বড় মূর্তিকে তো বার করা যায় না, ওই ছোট মূর্তিটাকে নিয়ে, একটা না একাধিক থাকে, ওইটাকে নিয়ে প্রসেশন হয়। তো এরকম প্রসেশন হচ্ছে, এতজন দাঁড়িয়ে আছে, হাজার হাজার লোক, বৈদিক মন্ত্রপাঠ হচ্ছে। তো সেই সময় রামানুজাচার্য গেছে, অন্য শিষ্যরা, কিছু সন্ন্যাসী শিষ্যরাও আছে তার সঙ্গে, অনেক লোক, ভিড়। তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে একটি যুবক, বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখতে, সে একটা ছাতা, তখনকার দিনে তো ছাতা ছিল, হয়তো মানে ব্যাম্বু আমব্রেলা, হয়তো ছাতা ধরেছে, রোদ আছে বলে। একটি যুবতীর মাথার উপর ছাতাটা ধরেছে, আর তার দিকে এক নজরে সবাই তাকিয়ে আছে, বিগ্রহ আসছে তাই দিকে, আর এই মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আছে।
লোকে একটু বলাবলি করছে কিরকম ব্যবহার করছে মন্দিরের মধ্যে। রামানুজাচার্য লক্ষ্য করেছেন, উনি শিষ্যকে বললেন ওকে ডেকে পাঠাও ছেলেটাকে। তোরা গেল বলছে রামানুজাচার্য কেন ওকে, why is he paying attention? এটা তো একটা এরকম এই ছেলেটা কোনো তার বাদ কোনো বিচার নেই, এরকম কাজ করছে সেখানে। যাই করে গিয়ে বললো যে আমাদের আচার্যদের তোমাকে ডেকেছে, রামানুজাচার্য তোমায় ডেকেছে। তো সেই সঙ্গে সঙ্গে ছাতাটাকে নামিয়ে হেঁটে এলো, এসে প্রণাম করলো। কে তুমি? আর তুমি ওই মেয়েটি কে? আর তুমি ওদিকে তাকিয়ে আছো কেন বলে? তখন সে বলছে আমার নাম ধনুর্দাস, আর আমি কুস্তিগির, রেসলিং করে। আর মেয়েটি হচ্ছে হেমাম্বা। তার তো ওদিকে তাকিয়ে আছো কেন এই রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যালের স্পিরিচুয়াল ফেস্টিভ্যালের মধ্যে? হচ্ছে ওর চোখ দুটি হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর চোখ, তাই জন্য আমি ওদিকে তাকিয়ে আছি। ও সব শিষ্যরা পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তারা বলছে চি 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 এরকম কথা বলছে রামানুজাচার্যের সামনে। তো তখন রামানুজাচার্য বলছেন ওই ধনুর্দাসকে যে তুমি যদি এর থেকেও বেশি সুন্দর চোখ তুমি যদি দেখাতে পারি, তুমি দেখতে চাও? তো বলছে নিশ্চয়ই দেখবো না কেন। ঠিক আছে, আজকে সন্ধ্যেবেলা যখন মন্দিরে গর্ভগৃহতে বিষ্ণু মূর্তি আছে, ওখানে ওটা শুয়ে আছে রিক্লাইনিং, শেষ নাগের উপরে বিষ্ণু শুয়ে আছে, মস্ত বড় মূর্তি। আমি যাইনি, ছবি দেখেছি। তো যখন আরতি হবে তখন তুমি আসবে গর্ভগৃহের মধ্যে। তখন বলছে আমাকে ঢুকতে দেবে? আমার নাম করবে, বলবে আমি ডেকেছি, তোমাকে ঢুকতে দেবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আসবো। So maybe you can take the. All right, we'll give the child a few more chances. So, সন্ধ্যেবেলা তুমি এসো, come in the evening. সেই সন্ধ্যেবেলা ওই ধনুর্দাস গেছে আরতির সময়, ওই মন্দির, বিশাল বড় মন্দির, তার মধ্যে গর্ভগৃহ যেটা, তার মধ্যে একটু প্রবেশ করেছে। আরতি হচ্ছে, আরতিতে পূজারি করে, এখন প্রাচীন মন্দিরগুলো কিন্তু ভেতরটা কিন্তু অন্ধকার, তো পূজারি করে কি ওই আরতির যে প্রদীপ সেটা দিয়ে মূর্তির বিভিন্ন অঙ্গ, পা, নাভি, বুক, মাথা, মুখ এগুলোকে আলোকিত করে প্রদীপ দিয়ে দিয়ে দেখা, তখনই দেখা যায়। অন্য সময় অন্ধকার, একটু ধোঁয়াটে অন্ধকার থাকে। তো যেই আলোটা, প্রদীপের আলোটা বিষ্ণুর মুখের উপরে পড়েছে, পাথরের মূর্তি মুখের উপরে পড়েছে, রামানুজাচার্য সেই ধনুর্দাসকে হাত ধরে বলছে ওই দেখো দেখো, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে সুন্দর নয়ন যুগল, the most beautiful eyes in the universe, look upon the face of God. ধনুর্দাস তখন তাকাচ্ছে, তাকিয়ে দেখছে জ্যান্ত, he sees the face of God. বিষ্ণুর মূর্তির দিকে তাকিয়ে যেন বিষ্ণুর মুখ দর্শন হচ্ছে, তার চোখ জ্যান্ত, পাথরের মূর্তি না, স্বয়ং ভগবান সেখানে শুয়ে আছেন, তার মুখ দর্শন করছে। দেখেই তার তো প্রত্যেকটা লোম খারাপ হয়ে গেল, এভরি হেয়ার স্টুড অন দ্য এন্ড। সমাধিস্থ, রামানুজাচার্যও সমাধিস্থ। আর ওখানে যারা পুরোহিতরা, সব যারা পূজারী, তারা সব দেখে অবাক। পরবর্তীকালে ধনুর্দাস রামানুজাচার্যের খুব বড় ভক্ত, সে ওই হেমাম্বাকে বিয়ে করেছিল, ওরা দুজন খুব নিকটের ভক্ত হয়েছিলেন। অনেক গল্প টল্প আছে ওদের বিষয়ে। তো এই বলছি যে আজকে আরতি করতে করতে মনে হলো যে প্রভুর মুখ দর্শন করা আরতির যে প্রদীপের আলোতে, এটা বিরাট পুণ্যের কাজ। সেখানে উইথ গ্রেট অ্যাটেনশন, শ্রদ্ধা ভক্তির সঙ্গে। আর এ হচ্ছে পুণ্যের ফল, রেজাল্ট অফ পাস্ট গুড কর্ম, যে আমরা কি সুযোগটাও পাচ্ছি। যাই হোক, আজকে টপিকে আসি। আজকে হচ্ছে ঠাকুরের, শ্রী শ্রী ঠাকুরের জন্মদিন, তার জন্য আমরা এখানে সম্মিলিত। একটি সুন্দর বই আছে শ্রীরামকৃষ্ণ, তাতে দি লাইট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বলে, স্বামী ভজনানন্দজি লিখেছেন। তিনি আমাকে একটা কপি প্রেজেন্ট করেছিলেন, এটা লেখা আছে যে আমি যখন বইটা লিখছিলাম মনে হচ্ছিল যে ঠাকুর ইজ মেকিং মি রাইট দিস বুক। খুব সুন্দর বই। তার মধ্যে উনি একটা জায়গায় খুব ছোট করে ঠাকুরের কি, শ্রী শ্রী ঠাকুরের মুখ্য যে শিক্ষা, হোয়াট আর দ্য মেইন টিচিংস অফ শ্রী রামকৃষ্ণ, সেই বিষয়ে বলেছেন। উনি যে পয়েন্টগুলো বলেছেন তার থেকে কিছু আজকে আলোচনা করে দিচ্ছি, করে শেষ করছি। একটা হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণর প্রথম যে জিনিসটা আমরা ঠাকুরকে দেখে বুঝতে পারি, আমাদের যেটা ইমপ্রেশন হয়, গড ইজ রিয়েল।
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী যদি পড়ি আমরা, শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত যদি পড়ি, ঈশ্বর সত্যি ভগবান আছেন, এটা কথার কথা না, it's not just something that we talk about, it's not just something that we read about, এটা আমাদের কালচারে বলা আছে, আমরা মন্দিরে যাচ্ছি, মসজিদে যাচ্ছি, চার্চে যাচ্ছি, and we are told about God. Not just that, it's real. God is real. ঠাকুর নিজে বলতেন, আমি মায়েরই বলছি, ভগবান বই আমি কিচ্ছু জানি না। It's a life which was completely God-centered. God becomes real because of Sri Ramakrishna for us. It's such a God-surcharged life, God-intoxicated life. আমি একটা সুন্দর ঘটনা শুনেছিলাম, যে there was this monk in south of India, I don't know his name, he was very well known, he passed away. They found his diaries after his death, and he writes there, why did he become a monk? Why did he become a monk? ঈশ্বরে বিশ্বাস কেন হলো তার, তিনি সাধু কেন হলেন? So there he gives 3 reasons. The first reason he says, there must be, is a logical reason, a philosophical reason. There must be a cause behind this entire universe. জগতের একটা কারণ থাকতে হবে, and so I think there must be God. It's a theological argument. Second, যে আমাদের সব শাস্ত্র, সব ধর্মের শাস্ত্র বলে যে ঈশ্বর আছে. So that's a scriptural argument that the scriptures tell us God is there. But the third point, কেন আমি সাধু হলাম, কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস হলো, third point is very touching. Point number 3 তে একটা শব্দ, just only one word is there in point number 3. Reason number 3, the one word, Ramakrishna. Not the teachings of Ramakrishna, just Ramakrishna. তিনি আছেন বলে আমার বিশ্বাস হলো ভগবান আছেন. So this is an age in which there is a big question mark on God. Nietzsche, খুব নাম করা জার্মান দার্শনিক, তিনি বলেছিলেন ঈশ্বর মৃত, God is dead. So আজ থেকে 150 বছর আগে, যে একটা এমন যুগে এসেছি যে আমরা ঈশ্বরকেই আমরা ছেড়ে দিয়েছি, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি, ঈশ্বরের বিশ্বাস চলে গেছে, এটা একটা অবিশ্বাসের নাস্তিকতার যুগ। এইখানে দাঁড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এসে আবার পুনরায় বিশ্বের জন্য, আমাদের সিভিলাইজেশনের জন্য যে প্রাচীন ঈশ্বর বিশ্বাস, যেটা the faith in God, the faith that God exists, that which all the ancient religions taught in different ways, that there is truth in that. এটা কিন্তু সত্যি, ঈশ্বর আছেন সত্যি, আর এই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়। You can actually realize God, and everybody can realize God. This is a very important thing. শুধু বইয়ের কথা নয়, কথার কথা নয়, শুধু যে স্বর্গে গিয়ে দেখবো তাও নয়, শুধু বিশ্বাসের কথা নয়, not just a matter of belief, not just a matter of culture, not just a matter of a text. It's an actual thing for our lives, আমাদের আর সবাইকার জন্য। এই আমাদের few days back we were reading the gospel of Sri Ramakrishna, কথামৃত পাঠ হচ্ছিল, সেখানে এক জায়গায় ঠাকুর বলছেন, সমাধিস্থ ঠাকুর নেমে এসে সমাধি থেকে বলছেন, অন্য ভক্তরা বসে আছেন, যে কি জানো, ঈশ্বর দর্শন, আত্মদর্শন সবাইকার হতে পারে, আন্তরিক হয়ে ডাকলে আত্মদর্শন সবাইকার হতে পারে, আত্মজ্ঞান আত্মদর্শন সবাইকার হতে পারে। He says, you know, everybody can get self-realization. And okay, the dialogue is very interesting. যিনি মাস্টার মহাশয়, যিনি কথামৃত লিখেছেন, the recorder of the gospel, তিনি ওখানে বসছেন, তিনি বলছেন, হ্যাঁ আপনি যেমন বলেন ঝাঁপ দিতে হবে, as you say, you have to take a jump, take a leap into God, not in small steps, you know, just jump into the search for God. And Sri Ramakrishna replies in English, উনি কয়েকটা ইংলিশ শব্দ জানতেন, Sri Ramakrishna বলছেন, হেসে বলছেন, yeah. He says in English, yeah. The interesting thing is, in the English translation they have said, yes, exactly so, as if it's been translated. But in the Bengali, if you go, it's written there, yeah. বলে হাসছেন উনি। Then again Sri Ramakrishna reiterates the same claim, that you know, one can certainly have God, a self-realization. If one calls on God, one can certainly have self-realization. Then maybe you should take her outside. Time he reiterates that God can certainly be realized. He says self-realization is possible for everybody. Master Mahashaya is there. He makes a comment. He says in Bengali,
যে হ্যাঁ ঈশ্বরই কর্তা, তিনি যেমন করান, কাউকে তিনি চৈতন্য দিয়েছেন, কাউকে তিনি অজ্ঞানে রেখেছেন। So M makes a comment there. Let's settle down a little bit. Hinduism, one is called the Pravachan model. মহাত্মা জি প্রবচন দেবেন, বসে আছেন স্টেজ, তারপরে তাঁবু খাটানো হয়েছে, হাজার হাজার লোক, কেউ আসছে কেউ যাচ্ছে, বাচ্চারা ডিগবাজি খাচ্ছে, গরু মাঝখান দিয়ে চলে গেল, তিনি তার প্রবচন দিয়ে যাচ্ছে, সেটা একরকম। আরেকটা হচ্ছে যে যেমন একটা শ্রবণ, মানে যিনি বলছে ক্লাসে পড়াবার মতো, ক্লাসের মধ্যে আরম্ভ করলে তো হবে না। So I prefer the second model, so I would prefer attention. ঠাকুর বলছেন যে আত্মদর্শন সবাইকার হতে পারে, তখন মাস্টার মহাশয় একটা যেন ঠাকুরের কথাটাকে যেন একটু ঘুরিয়ে দিলেন, বলছেন হ্যাঁ কিন্তু ঈশ্বরই তো কর্তা, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে কাউকে তিনি চৈতন্য করেন, এটা ওনার একদম এক্সাক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, আর কাউকে অজ্ঞানে রাখেন। তখন what he's saying is, yes, that's true, everybody can realize God, but it's all the will of God. Some he gives self-knowledge and some he keeps them sunk in ignorance. But this is not what Sri Ramakrishna had said. Sri Ramakrishna then steps in and says, nah, that's not what, আমি সেটা বলিনি, না, আন্তরিক হয়ে প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। He says, if you sincerely pray from within, antarik internally, if you sincerely pray from within, he will listen. And if you pray for self-realization, if you pray for enlightenment, for knowledge, for devotion, you will get it. আমি একটু অ্যাড করছি এটাকে। তো নোটিস আমার এখানে যেটা লক্ষণীয় মনে হলো যে মাস্টার মহাশয় যে কথাটা বললেন, এটা কিন্তু অবজেকশনের কিছু না, ঠাকুরেরই কথা প্রায়, ঠাকুরই মাঝে মাঝে বলেন যে তার ইচ্ছাতে সব হচ্ছে, সেটাই মাস্টার মহাশয় বললেন, কিন্তু ঠাকুর সেখানে উনি সংশোধন করে দিচ্ছেন যে আমি সেই কথা বলতে চাইছি না, এখানে আমি বলতে চাইছি সবাই ঈশ্বর লাভ করতে পারবে। Everybody can realize God. He emphasizes that because M was diluting it by saying that it's the will of God. In other contexts, Sri Ramakrishna might have said the same thing himself, but in this context he says no. If you want it sincerely, you will get it. আমাদের ফাঁকিবাজি মন তো, হ্যাঁ ঠাকুর বলেছেন, কিন্তু আবার এটাও তো হতে পারে যে ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের কৃপা না হলে কিছু হয়, বলে আমার ছেড়ে, আমার উপরে কৃপা নেই, তাই আমার হবে না, I have no, so God has kept me in ignorance, what can I do? Sri Ramakrishna says no, ask for it sincerely, you will get it. So that is the first thing which strikes us about Sri Ramakrishna. God is real. God can be realized, realized bolun, experience bolun, Ishwar anubhuti bolun, Ishwar labh bolun, J word, whatever word you like. It can be done. And everybody can do it. It's open to everybody. It's not just Sri Ramakrishna. It's not just some mystics. It's not just people in the ancient times. It's us, every one of us here. It's আমাদের পক্ষে সম্ভব। Second, through Sri Ramakrishna we get a very fresh access to that ultimate reality. সেই ঈশ্বর, ভগবান, ব্রহ্ম কেমন? What's it like? It's not something that we are familiar with. You can read books, but according to Sri Ramakrishna, it's like fresh, direct source. What's it like? And উনি বলছেন ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার, সগুণ এবং নির্গুণ। The ultimate reality is infinite. It is so capacious that it is with form and without form. At that time there was a big debate because under the influence of the Christian missionaries, Hindus were made to feel that আমরা তো মূর্তি পূজা করি, এটা যেন ভুল, এটা ঠিক নয়, God is formless, why do you worship God in a form, this is idolatry. And so Hindus felt a kind of inferiority. তখন ব্রিটিশ রাজ্য, কলকাতায় তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, তো সেই ডিবেট চলতো, আচ্ছা সাকার কি ঠিক নাকি নিরাকারই ঠিক, আপনি কোনটাতে বিশ্বাস, সাকারে বিশ্বাস না নিরাকারে বিশ্বাস? This kind of debate used to go on, with form or without form. And Sri Ramakrishna would say both are right and both are the same reality, and he gave that beautiful example, jal or barof, water and ice. He would say in the ocean there are places of intense cold where the water freezes into icebergs, and the icebergs have many forms, same water which doesn't have a form as such. So icebergs have many forms. He says because of the devotion of the devotees, God assumes forms, which means, so it's very subtle there. One might ask, for example, a question. You think the form of God is Vishnu. We just talked about Vishnu.
But Sri Ramakrishna thought the form of God was Kali. And somebody else in some other religion might think this God has no form. Isn't it cultural? এটা তো তাহলে অন্য কোনো দেশে যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তারা তো এই ফর্মে বিশ্বাস করে না, then it's your culture only. Sri Ramakrishna's answer is so subtle. He says, because of the love of the devotees, the devotion of the devotees, God assumes forms. So there is a contribution, there is a certain cultural contribution to it. You in this culture, you catch hold of the infinite through this form. This is an access, a doorway, a portal for realization of that ultimate. Somebody may do it without any form. Somebody may do it through this form or that form. Then which form is correct? That question is also answered. Sri Ramakrishna says, Jato mat, tato pat. As many opinions, as many paths, as many religions, so many paths to the ultimate. You can worship God as Krishna. You can worship God as Ram. You can worship God as Shiva, as Kali, as Vishnu. And why not go beyond the limits of Hinduism? Sri Ramakrishna smoothly, he transcended the limits of Hinduism as Allah, as the Father in heaven, as the Vaheguru of the Sikhs. So, the same God is worshipped in many forms and formless also. Not just formless. Those who worship God without form, suppose Sikhs or Muslims or Christians, but they attribute many qualities to that formless God. All loving, all knowing, the just, most beneficent, most merciful, so many qualities. Muslims have 99 qualities which they attribute. The names of Allah is there. So, but there is, in Hinduism you go further. No quality also can be attributed. Ultimately you transcend what is called the absolute reality, Nirgun Brahma, where no form, no quality, Nirgun Niraka. That also is the reality of God. So the ultimate reality is the Brahman of the Vedantin, which is beyond any attribute, existence, consciousness, bliss, Satchidananda. It is the formless God of, in many Hindu traditions, in Sikhism, in Islam, Judaism, Christianity. It is the same God with form. And which form? Every form. Whichever form from ancient times, people have been worshipping God and experiencing God in that form. So Sri Ramakrishna validated religion and in what might be called in a maximal form. Not that those are superstitious, we will believe only in God, it has to be formless and it has to be in certain qualities, that much God only is real, the rest of it was superstition. No. Sri Ramakrishna expands it so much, none of it is superstition. All those ancient traditions which have come down for centuries and millennia, those are all reaffirmed, validated and rejuvenated because of this testimony of Sri Ramakrishna. Swami Vivekananda, when he was asked about image worship, in this country also, and in India, Vivekananda would say, if image worship can produce one like Ramakrishna, worship 1,000 images, I say. Murti puja kore jodi ekta Thakur Sri Ramakrishna toiri kora jay, tale 1000 ta murti puja koro. So, this is the idea of God which Sri Ramakrishna gives us. Shagun, Nirgun, with attributes, without attributes, with form, without form. What form? Male form, female form, human form, non-human form. The form of Akash, Vayu, Agni, Prithvi, Jal, the 5 elements. As space itself, as fire, earth. So in all kinds, in nature, God appearing through nature, Prakriti. So, and then, Thakur aro egiye bolchen, Shagun, Nirgun, Nirakar, Shakar, এবং avatar. See, that same ultimate reality, which is not directly accessible to us, also becomes accessible to human beings in history, in time, as the incarnation. In Hinduism, you have, আমাদের প্রাচীন সময় থেকে অনেক ইনকারনেশন, মানে অবতার আছে, রাম, কৃষ্ণ, আমাদের আমরা তো ভগবান বুদ্ধকে অবতার মনে করি, গীতা গোবিন্দের জয়দেবের 10টি অবতারের মধ্যে ভগবান বুদ্ধ সবাই আছে। অদ্ভুত ব্যাপার, হিন্দুদের যে আত্মাকে মানে না, যে ঈশ্বরকে মানে না, তাকে আমরা বিষ্ণুর অবতার করে ফেললাম। তারপরে চৈতন্য মহাপ্রভু, তারপরে এই তো দোল পূর্ণিমা আসছে, চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মদিন, তারপরে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং আমরা বিশ্বাস করি অবতার তিনি।
তো অবতার, ঈশ্বর কিন্তু অবতার হয়েও আসেন। সগুণ তিনি, নির্গুণ তিনি, সাকার তিনি, নিরাকার তিনি, অবতার তিনি। কোন অবতার? সব অবতার। শুধু যে আমাদের হিন্দু ধর্মে তার, নট অনলি ইন হিন্দুইজম, শ্রীরামকৃষ্ণ could smoothly extend it to যিশু খ্রিস্টকে অবতার বলতেন, and he had this experience of Christ as an incarnation of God. So this is the idea that we get from of God from Sri Ramakrishna. আর উনি বলতেন আপনজন, God is your very own, not something to be, God is awesome, but also a better idea of God is someone who's very close to you, very dear to you. Make God, in Hinduism we make our divine relationship, our relationship with the divine, we humanize it and we divinize our human relationship. মানে কি, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্কটাকে, সেটাকে আমরা একটা, তিনি আমার বাবা কিংবা মা, তিনি আমার বন্ধু, তিনি হচ্ছেন মালিক, আমি হচ্ছি সেবক, এইরকম, তিনি আমার সন্তান। So you set up a human relationship with the divine. The Lord is my father or mother, very much accepted in Hinduism প্রাচীন সময় থেকে। ঈশ্বর হচ্ছেন মা রূপে। আচ্ছা, ঈশ্বর হচ্ছেন তিনি প্রভু, আমি তার দাস, হনুমান যেমন। আচ্ছা, ঈশ্বর হচ্ছেন বন্ধু, অর্জুন আর ঈশ্বর যেমন, কৃষ্ণ যেমন, ঈশ্বর বন্ধু আমার। তারপরে ঈশ্বর আমার সন্তান, God is my child, যেমন গোপাল, যেমন রামলালা। আর ক্রিশ্চিয়ানিটিতে বেবি জিসাস কিন্তু সেই রকমই, you can treat God as a child। এরকম ভাবে ঈশ্বরকে আপন করে নেওয়া, the human relationship। আমরা ঠিক উল্টোটা করি আবার হিউম্যান বিইংদের সাথে। If you want to be spiritual, you should see the spiritual reality in all beings। তো তার মধ্যে বাবা মা ভাই বোন স্বামী স্ত্রী, তাদের মধ্যে আমি ঈশ্বরকে দেখছি। I am divinizing my human relationships। এইটা ঠাকুর শেখাতেন। মানুষের বিষয়ে ঠাকুর কি বলতেন? What was Sri Ramakrishna's take on human beings, sentient beings in general, especially human beings? তিনি বলছেন শিব জ্ঞানী জীব সেবা। You know, these are human beings, yes, jiva, but they are in reality none other than Shiva. Jivi kintu Shiv. That means when we are coming across human beings, we are coming across God. Swami Vivekananda said, never approach anything except as God. What a tremendous thing to say. Never approach anything except as God. ঈশ্বর বই কিছু নেই, অতএব যে মানুষের কাছে আমি যাচ্ছি, যে ঘটনা, যে পরিস্থিতি, যে বস্তু, সবই ঈশ্বরময়। So the human form is the greatest temple of God. মন্দির আছে, কিন্তু সবচেয়ে বেস্ট মন্দির হচ্ছে যে এই মনুষ্য দেহের মধ্যে, তার মধ্যে হৃদয়তে, সেখানে গর্ভগৃহের মতন ঈশ্বর বসে আছেন। So this was his idea about jiva, but he was very practical. ঠাকুর খুব প্র্যাকটিক্যাল। আমরা যেটা প্রশ্ন করি, আচ্ছা মানুষের মধ্যে ঈশ্বর দেখবো, কিন্তু ভালো মন্দ মানুষ তো আছে, there are people who are good, there are people who are bad, people who are harmful, তখন কি করবো? মানে কমন সেন্স। So Ramakrishna was full of common sense. তিনি বলতেন হাতি নারায়ণ কিংবা বাঘ নারায়ণ, বলছেন যে সবাইকার মধ্যে নারায়ণ আছেন, বাঘের মধ্যেও নারায়ণ আছে, কিন্তু বাঘ নারায়ণকে আলিঙ্গন করা চলে না। You can't embrace। আমরা একটা মজার ভয়াবহ একটা ভিডিও দেখলাম ইউটিউবে দেখছি, আফ্রিকাতে কোনো সাফারিতে বোধহয় একজন গাড়িতে যাচ্ছে, সাফারিতে গাড়িতে ইয়ের মধ্যে, বুশের মধ্যে, তো হঠাৎ দেখছে যে একটু দরজাটা খুলে বাইরে দেখছে একটা বিশাল বড় সিংহ বসে আছে বাইরে, এরকম তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ও সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ করেছে। একজন ভিডিও তুলছিল, তাকে কিছু বলছে, দরজাটা বন্ধ করেছে কিন্তু লক করেনি। তারপর দেখছি দরজাটা আপনি খুলে যাচ্ছে, সিংহটা খুলছে দরজাটাকে। তা বাঘ নারায়ণকে তো আলিঙ্গন করা চলে না, বাঘ তো তোমাকে, সে তখন তোমাকে আলিঙ্গন করবে, হয়ে গেল শেষে। You have to be careful. You have to protect yourself, but know that the divinity is present in all of these forms, scary forms also, in scary forms also. The beautiful example he gave was the elephant Narayana. So one person, one brahmachari, a student, he was taught by the guru that God is Narayana, God is in all beings, everywhere. So he liked the teaching. Then he went out into the village maybe for begging for alms or whatever it is. He didn't come back, people went to search for him.
they found that he had become unconscious, he had been thrown to the side of the road. So they got him back, they revived him, and they asked him, what happened? He said, well, sir, he told his guru, sir, you taught me that everything is God, and God is in everything. And I was walking down the village road, people started shouting, run away, a crazy, mad elephant is coming, run away. And I thought, well, God is in that elephant also, so there's no problem. I kept on walking. Then the elephant came and everybody ran away. And there's the Mahut, the one who controls the elephant, on top of the elephant, and he was unable to control the elephant. So he was shouting, get out of the way, I can't control the elephant, get out of the way. I thought, well, God is in the elephant, nothing will happen. And the elephant caught him, he says, it caught me and tossed me up to the side and I lost consciousness. Why did this happen to me? You said, yeah, God is in everything. And then the guru said, but God is in the mouth too. He told you to get out of the mouth. Why didn't you listen to God in the mouth? So this is common sense. Yes, God is in all living beings. Shiva Jnana Jiva Shiva. When you can deal with human beings as God and serve God, worship God by serving human beings. So this one formula, Amade Ramakrishna Mission here in the center where we are here, a lot of philanthropic work is going on, but what is the philosophy behind it? Children are being educated, buildings are being put up, relief activities are going on. All you're funding so many wonderful activities in India, Bangladesh and other places. What is the philosophy behind it? This is called Shiva Jnana Jiva Seva. That knowing that God who is in all those people who are suffering, it's the same God in that form. How do I worship that? Vivekananda said, my God the hungry, my God the sick, my God the ignorant, my God the wicked. My God the wicked. Now how do you worship God who is coming as a hungry person, as a sick person, as an ignorant person, even as a wicked person, maybe in jail or somewhere? So you worship not with flowers, not like what I did here. You can't do that. You have to worship the hungry person, God coming as a hungry person. What kind of worship will you do? Food. What is your worship to the sick person? Medicine and treatment. What is your worship to God who comes as the uneducated child? Education. And even a bad person. What is your worship to God who comes to you? How will you worship God in that form? Will you try to reform? Will you try to help that person to become better? Swami Vivekananda used to say, take whoever you find, take them where they are and try to give them an upward push. Or if you cannot, bow down and let them, wish them well, let them go their own way. Do not curse, do not condemn. যদি পারো মানুষকে সাহায্য করো, তাকে যেখানে আছে সেখান থেকে আরেকটু উপরে উঠতে সাহায্য করো। যদি না পারো, দূর থেকে প্রণাম করো, কারোকে নিন্দা করো না। যে ক্রিটিসাইজ করা কোনো লাভ নেই। নেগেটিভ ক্রিটিসিজম করে আমার নিজের ক্ষতি হয়ে যায়, অন্যদের। দোষ দৃষ্টি, স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, weep that you see faults in others. খুব কড়া কথা বলেছে। অন্যদের মধ্যে দোষ দেখছো, তাহলে তুমি নিজে বসে কাঁদো তুমি। কেন? ওটা তোমার মধ্যে আছে। What does it mean? I never understood it. Then one sadhu explained it very nicely. একজন সাধু খুব ভালো ব্যাখ্যা করলেন যে দোষ দৃষ্টি দেখলে সেটা ক্ষতিটা মানে আমার ক্ষতি কি করে হচ্ছে। বলছেন আমরা কিন্তু, সাধুটি বলছেন, বাইরে হিন্দিতে বলেছিলেন আর কি, বাইরে কেউ ভালো কি মন্দ ছেড়ে এই অর্থে নয়। আমাদের হয় কি, আমাদের মধ্যে কিছু ব্যাপারে খারাপ ধারণা, দেশ আছে, রাগ আছে, বিরক্তি আছে আমাদের নিজের মধ্যে। সেই জিনিসটাকে যখন বাইরে আমি দেখি, আমি মনে করছি দেখছি, তখন তার প্রতি একটা দ্বেষ হয়ে যায়, তার প্রতি একটা বিরক্তি, একটা রাগ, একটা দোষ দৃষ্টি হয়ে যায়। সেটা নিজের মধ্যে আগে দেখি, সেটা বাইরে আমি তখন লক্ষ্য করি, ও এটা চোর, এই মিথ্যাবাদী, এই লোকটা নিকৃষ্ট লোক একটা। এটা কিন্তু প্রত্যেকটা নিজের মধ্যে আমি লক্ষ্য করেছি। আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমার নিজের মনে একটা ধারণা করে এবার বাইরে সেটাকে আমি চিনতে পেরে ওখানে আমার রাগ হচ্ছে। কিন্তু বাইরে চিনতে পারছি মানে ভয়ঙ্কর কথা, এটা আমার মধ্যে আছে। সেই জন্য স্বামীজি বলছেন, weep that you see fault in others. আর সত্যি তো, যদি বেদান্ত একদম সত্যি হয়, ঈশ্বরই যদি সব জায়গায় আছেন, তাহলে সত্যি সত্যি দোষ নেই তো। আমরা যেগুলো আপাতত দোষ দেখছি, খারাপ দেখছি, মন্দ দেখছি, সেগুলো আপাতত সারফেস লেভেল। গভীরে গেলে সব জায়গায় সে এক সর্বব্যাপী ঈশ্বর আছে।
The fault that we see is at the surface level. The truth is, deeper than the bad is the good, and deeper than the good is God. The fundamental reality is God. So the bad that we see, don't deny it, but don't think that is the final truth about that person. Each person has divinity in them, and so our goal is to bring out that divinity in that person. And by doing so, we are helped. Swami Vivekananda says, let the giver kneel down and offer, let the receiver stand up and receive. এটা আমি কাউকে আমি দয়া করছি না, এটা আমার নিজের প্রোগ্রেস হচ্ছে, এখন মানুষকে আমি সাহায্য করতে পারি। তো ঠাকুরের এই একটা যে শিবজ্ঞানের জীব সেবা, কিন্তু কমন সেন্স, বাঘ নারায়ণ হাতি নারায়ণ, এটা সাবধান থাকতে হবে, তাহলে নিজের জীবনটাকে তোলপাট করে দিলে কাউকে সাহায্য করতে পারবে না। তারপরে ঠাকুরের যে প্রত্যেকটা ধর্মই হচ্ছে কিন্তু সেই ঈশ্বরকে পাওয়ার উপায়। এই যে ভগবান লাভ জীবনের উদ্দেশ্য ঠাকুর বললেন, এটা কি করে উদ্দেশ্য কি করে পাবো, হাউ উইল আই রিয়েলাইজ গড? প্রত্যেকটা ধর্ম একটা উপায়। হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে টু রিয়েলাইজ গড? এভরি রিলিজন ইজ আ ওয়ে টু রিয়েলাইজ গড। যেটা উনি বললেন, যত মত তত পথ, অ্যাজ মেনি ফেথ সো মেনি প্যাথস। এই প্রাচীন সত্য, একম সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি, the truth is one, the wise speak of it differently, ঋগ্বেদের কথা, তখন থেকে হিন্দু ধর্মের মধ্যে আছে এটা। But it's something that is there implicitly in Hinduism and in Hindu culture, but Sri Ramakrishna ওটাকে explicitly করে, এটাকে as an important teaching। ঠাকুরের আজকে জন্মতিথি আমরা দেখছি আজকের যুগে কতটা দরকার। 21st century, we think of ourselves as so modern, the age of AI, সেখানে কিন্তু মার কাট, হানাহানি, একে অপরের উপরে দ্বেষ, anger, hatred based on religion, race, these things are all, they're still there amongst us, very much so. So Sri Ramakrishna's teaching of the harmony of the religions, that all these different religions are paths of realizing God, and they're all true. শুধু সকল ধর্ম নয়, হিন্দু ধর্মের মধ্যেই ঠাকুরের জীবনে আমরা দেখতে পাই তিনি অদ্বৈতবাদী, তিনি দ্বৈতবাদী, তিনি তান্ত্রিক, তিনি বৈষ্ণব, তিনি শাক্ত, তিনি শৈব, সবগুলো তো নিজে করেছেন উনি হিন্দু ধর্মের মধ্যেই। একটা ঠিক আর অন্যগুলো ভুল তা নয়, একটা সুপিরিয়র অন্যগুলো নিকৃষ্ট তা নয়, প্রত্যেকটা দিয়েই সেই অনন্তকে পাওয়া যায়। এটা ঠাকুরের জীবনের শিক্ষা। দ্বৈতবাদ ঠিক, বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ ঠিক, অদ্বৈতবাদ ঠিক, তন্ত্র ঠিক, শাক্তরা ঠিক বলছে, বৈষ্ণবরা ঠিক বলছে, শৈবরা ঠিক বলছে, সব উপায় দিয়ে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, হিন্দুইজমের বাইরেও যে খ্রিস্টান, মুসলমান, ইহুদি, শিখ, তারপরে জৈন, বৌদ্ধ, এরা সবই কিন্তু সব পদ দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। এই একটা কথা। তারপরে আবার দেখা যাচ্ছে ঠাকুরের জীবনে আমরা 4টে যোগের সমন্বয় বলি, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, এটা স্বামীজির কথা। কিন্তু ঠাকুর এইভাবে না বললেও ঠাকুরের জীবনে এটা দেখা যাচ্ছে। স্বামীজি বলছেন, he lived that life and I interpreted it. Swamiji is more like a messenger of what he read in Thakur's life. So ঠাকুর ভক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে লাভ করছেন, জ্ঞানের পথে বিচার দিয়ে করছেন, আবার ধ্যানের পথে সমাধিস্থ হয়ে ঈশ্বর অনুভূতি করছেন। মানুষের আবার শিবজ্ঞানের জীব সেবা বলছেন, কর্মযোগের সূত্র ধরিয়ে দিচ্ছেন। কর্মযোগ দিয়ে, জ্ঞান যোগ দিয়ে, ভক্তি যোগ দিয়ে, রাজযোগ দিয়ে, প্রত্যেকটা পথে দিই। আর তারপরে কথামৃত, যে ইফ ইউ রিড কথামৃত দেখবেন একটা প্যারাগ্রাফ হচ্ছে ভক্তির কথা বলছেন, ঠিক তার পরের প্যারাগ্রাফে নির্বিকল্প সমাধির কথা বলছেন, তারপরে প্যারাগ্রাফে বেদান্ত বিচার হচ্ছে, জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি, এসব মিথ্যা। ঠাকুর এটা সবগুলোকে সমন্বয় করেছে যে এই সব পথ দিয়ে তাকে পাওয়া যায়, প্রত্যেকটা যোগ দিয়ে তাকে পাওয়া যায়, প্রত্যেক ধর্ম দিয়ে তাকে পাওয়া যায়। এটা গ্রেট গ্রেট মেসেজ ঠাকুরের, কিভাবে তাকে পাওয়া যায়। তবে এসব বলা সত্ত্বেও এটা মানতে হবে, যদি কেউ কথামৃত পড়ে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে তার একটা স্পেশাল এমফাসিস ওয়াজ অন ভক্তি। ভক্তির উপরে তার একটা জোর ছিল, যেটা দেখা যাচ্ছে কথামৃত, থ্রু আউট কথামৃত। অন্য সব পথই ঠিক, কিন্তু ভক্তি পথ ঠাকুর বলছেন কলিতে নারদীয়া ভক্তি। কলিযুগে সবচেয়ে সহজ পথ হচ্ছে ঈশ্বরের ভালোবাসা, ঈশ্বরের প্রেম, ঈশ্বরের ভক্তি। ঠাকুর এই জ্ঞান, ভক্তি এসব কথা বলেও, ধ্যান, সমাধি, কিন্তু he gave a lot of emphasis on morals.
on a moral life, on an ethical life. সত্য কথা থেকে একটু এদিক সেদিক উনি সহ্য করতে পারতেন না। He couldn't bear a slightest deviation from the truth in his own life, in his teachings, and in the way he trained others around him, disciples. He wanted us to be very, very particular about truth. তো সব ছাড়া যায়, সত্যকে ছাড়া যায় না। আবার এটা বলছেন, সত্য হচ্ছে কলির তপস্যা। The only austerity, the real austerity in this age, in this dark age of Kali, is truth. Trying to hold on to the truth. That struggle, চেষ্টাটা, তার জন্য অনেক স্যাক্রিফাইস করতে হবে জীবনে। তো এই হচ্ছে তপস্যা। কেউ উপবাস করে তপস্যা করতে পারে, কেউ এক ঠাঙে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করে তপস্যা করতে পারে, কেউ গঙ্গা জলে নেমে ঠান্ডার মধ্যে তপস্যা করতে পারে, কেউ সারা রাত শিবরাত্রিতে জেগে থেকে তপস্যা করতে পারে, সব ভালো। কিন্তু জীবনে সত্যকে ধরে রাখার যে তপস্যা, এটা বেশ শক্ত। এটা রিয়েল, এটাতে রিয়েল স্পিরিচুয়াল প্রোগ্রেস হয়। আমরা পারি না কেন? সেটাও ঠাকুর বারে বারে কথার ভিতরে দেখলেন পাতায় পাতায় আছে, কাম কাঞ্চন ত্যাগ, কাম কাঞ্চন ত্যাগ। আমরা ঠাকুর বলছেন যে 3 জন বন্ধু, তারা মাতাল, বাড়ি যাবে রাত্রিরে নৌকোতে বসে, they started rowing. 3 friends were drunkards, they were rowing the boat at night. In the morning they found they were exactly where they had started. সারা রাত ধরে they have been rowing all night. What happened? They had forgotten to remove the anchor. বাধা আছে দড়িটা, ওটা খুলতে ভুলে গেছে। আমাদের বাধা আছে, বাধাটা সেটা কাটতে হবে। এই যে সংসার ত্যাগ মানে কি? সংসার ত্যাগ মানে কি গেরুয়া করে পালিয়ে যাবো বাড়ির থেকে, যেমন আমি করেছি, নাকি ঠাকুর বলছেন পান মাছ ত্যাগ, সে কি ত্যাগ? কাম কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ, নাকি ভেজিটেরিয়ান হয়ে যাব? এটা একটা বড় বড় ব্যাপার। ধর্মের কোনটা এখনো এই নিয়ে প্রশ্ন আজ অব্দি, কোনটা সেন্ট্রাল? আমি যদি নন ভেজিটেরিয়ান খাবার খাই তাহলে কি স্পিরিচুয়াল হতে পারবো না? আচ্ছা, ভেজিটেরিয়ান খাবার কি খেতেই হবে তাহলে স্পিরিচুয়াল হবে? তো ঠাকুর বলছেন পান মাছ ত্যাগ কি, ও কি ত্যাগ? কাম কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ। The renunciation of greed, lust and gold, he says. Lust and greed, renunciation of lust and greed, এটা সবচেয়ে শক্ত। এটাই আমাদের সংসারের সঙ্গে একটা খুঁটি বাঁধা আছে ওই জায়গায়। ওটা সহজে যাবে না, কিন্তু চেষ্টা করতে হবে। ওইটা our real effort should be in renunciation of lust and greed. অন্য ত্যাগ ভালো, it's a good discipline. কেউ যদি নন ভেজিটেরিয়ান খাবার ছেড়ে দিয়ে ভেজিটেরিয়ান খাবার খেতে হবে, এটা গুড ডিসিপ্লিন। কিন্তু মনে করো না যে সেটাতে ভগবান লাভ হয়ে যাবে। তবে কাম কাঞ্চন ত্যাগের উপরে ঠাকুর খুব জোর দিয়েছে, পাতায় পাতায় উনি বলেছেন যে ত্যাগ মানে এই কাম কাঞ্চন ত্যাগ। সংসারের সঙ্গে মানুষ এইখানে বাধা আছে। আবার বলছেন যে ওই জল, একজনকে খেতে সে জল এনেছে চাষ করার জন্য, they are rice farmers, so you have to get water into the field. Now in somebody's field there were holes in the embankments, all the water went up. সেগুলোকে বন্ধ না করলে জল জমবে না সেখানে। ঠিক তেমনই সাধনা যারা করছে, যে গর্ত দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে ওই কাম কাঞ্চন দিয়ে, বাই লাস্ট এন্ড গ্রিড, সেখান দিয়ে মানুষ সংসারের দিকে চলে যায়, সংসারের সঙ্গে বেড়ে আছে। তো ঠাকুর এটা খুব ত্যাগ মানে কাম কাঞ্চন ত্যাগ। আরেকটা বড় জিনিস এখানে ঠাকুরের কথায় হচ্ছে যে সংসারে কি হবে, যে আমরা গৃহী, বারে বারে কথার ভিতরে এই প্রশ্ন তো ওঠানো হচ্ছে যে আচ্ছা আমাদের কি উপায়, তবে উপায় কি মহাশয়, এর প্রশ্ন বারে বারে আসছে, তবে উপায় কি মহাশয়? আচ্ছা গৃহস্থতে কি হবে? আচ্ছা আমাদের কি ত্যাগ করতে হবে? এরকম প্রশ্ন। শ্রী রামকৃষ্ণ would always say, না তোমাদের ত্যাগ করতে হবে কেন? গৃহী যে সে ত্যাগ করবে মনে, আর সন্ন্যাসী যে সে মনে, ভিতরে আর বাইরে দুটোই ত্যাগ করবে। ভিতরের ত্যাগ কিন্তু আসল ত্যাগ। বাইরে ত্যাগ করলাম আর ভেতরে ত্যাগ করি তাহলে কোনো লাভ নেই। আর যে ভেতরে ত্যাগ করেছে বাইরে কিন্তু সংসারে আছে, নিজের কাজ করছে, পরিবার নিয়ে আছে, নিজের কর্তব্য করে যাচ্ছে, সে কিন্তু মহাযোগী, ভেতর থেকে তাকে যতটা করতে পেরেছে। তো কাজেই সংসারে থেকে হবে। হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে? কি সাধনা করব আমি? ঠাকুর খুব সহজ কথায় বলতেন, উপায় কি মহাশয়? এগেন এন্ড এগেন কথার ভিতরে দেখা যায় উপায় কি মহাশয়। তিনি কি বলতেন? বলতেন যে সাধু সঙ্গ, প্রার্থনা আর মাঝে মাঝে নির্জনে বাস। সাধু সঙ্গ, প্রার্থনা আর মাঝে মাঝে নির্জনে বাস। নির্জনে বাস মানে সব সময় এই লোকদের সঙ্গে থাকবো, এই ঝগড়া করছি, এই ভালোবাসা, এই আবার ফাটাফাটি হয়ে গেল, আচ্ছা এটা ঠিক আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে একটু তফাতে থাকা। এই মন্দিরে চলে এলাম, আশ্রমে চলে গেলাম, কোনো রিট্রিটে গেলাম,
কিংবা নিভৃতে আমার এক ঘরের মধ্যে আমার এক কোণে একটা কোণ থাকবে যেখানে হয়তো আমি ঠাকুর মা স্বামীজিকে সাজিয়ে রেখেছি, আর আমার আসন একটা আছে, সেখানে আর কিছু নাই, পড়াশোনাও না, শুধু জপ করব, ঠাকুরের কাছে বসে থাকবো। ঠাকুর বলতেন কি সুন্দর কথা, ধ্যান করবে মনে বনে কোণে। বনে মানে কোনো নিভৃত জায়গায়, সে পাহাড়ে হতে পারে, জঙ্গলে হতে পারে, রিট্রিটে হতে পারে, আর আশ্রমে হতে পারে, মন্দিরে হতে পারে, সেটা হচ্ছে বনে, মানে দূরে চলে যাও, ফিজিক্যালি দূরে চলে যাও। আরেকটা হচ্ছে কোণে। আচ্ছা, ঘরের মধ্যে সব জায়গায় ব্যস্ত, একটা কোণ আমি রেখেছি ডেডিকেটেড। কোন একটা পুরো ঘরও বলছে না, ঘরের বাড়ির মধ্যে এখন তো বড় বড়, নিউ ইয়র্কে ছোট ছোট বাড়ি, কিন্তু এই নিউ ইয়র্কের বাইরে গেলেই এভরিবডি হ্যাজ বিগ হাউসেস। একটা ঘর রাখা যেতে পারে, ঠাকুর ঘর। ঘর না হলে ঘরের মধ্যে একটা কোণ। আমি দেখেছি একজন ভদ্রলোক, তিনি ঘরে ছোট্ট ঘর, একটা বেডরুম, বেডরুমের একটা বিছানার উপরে একটা কোণ হচ্ছে মানে সাজিয়ে রেখেছে ঠাকুর মা স্বামীজিকে, আর কথা মৃত্যু কয়েকটা বই তৈরি আছে, ওইটা ওনার কোণ। আচ্ছা, সেটাও যদি না পাওয়া যাচ্ছে, সেটা প্রায় সবাই পায়, যদি চেষ্টা করে করা যেতে পারে, সেটাও যদি না পাওয়া যাচ্ছে, মনে ভেতরে ভেতরে আমি তো নিবৃত্ত, আর কেউ নেই, আমি আছি। এই যে আমার অত রকম চিন্তা, অ্যাংজাইটি, বলছিলাম সাইকোলজিস্টের, ফিয়ার, অ্যাংজাইটি, ওয়ারি, তিনটের মধ্যে তফাৎ কি? ফিয়ার, অ্যাংজাইটি, ওয়ারি। সাইকোলজিস্ট বলছে যে ফিয়ার হচ্ছে যেটা থেকে ভয় হচ্ছে সেটা সামনে এসে গেলে, যেমন কুকুর, সাপোজ আমি কুকুরকে ভয় পাই, সাপোজ যে কুকুরটা সামনে এসে গেছে, আমার তখন মনে হচ্ছে আমাকে কামড়াবে বলে, অলরেডি এসে গেছে, দেন দ্য ফিলিং আই গেট ইজ ফিয়ার। কিন্তু কুকুর নেই, সামনে নেই, হয়তো দূরে আছে, কি আসবে, কি আবার হয়তো ওই বাড়িতে যাবো যেখানে কুকুর আছে, ভেতর থেকে আমার একটা অ্যাংজাইটি হতে আরম্ভ করছে। কোনো সমস্যা এখন আসেনি, কিন্তু হতে পারে, হতে যাচ্ছে, এরকম একটা অ্যাংজাইটি। হ্যাঁ, ডেন্টিস্টের কাছে যাচ্ছি, এবার দাঁত তুললে তখন অ্যাংজাইটি হতে আরম্ভ করছে, সেটা হচ্ছে অ্যাংজাইটি, সেটা ফিয়ার না। আর কুকুর সামনেও নেই, দূরেও নেই, কোথাও কোনো কুকুর নেই, কিন্তু মাথা মধ্যে বলি যদি কুকুর এসে কামড়ে দেয় তখন কি হবে? আচ্ছা, এটা বলে কি? এটা হচ্ছে ওয়ারি। ওয়ারিটা হচ্ছে ব্যাপক আর মোস্ট ইউজলেস। অ্যাংজাইটি ক্ষতিকারক খুব। ফিয়ারটা ন্যাচারাল হতে পারে কিছুক্ষণের জন্য। এনিহাও এগুলো হচ্ছে, তো এগুলো হচ্ছে ঠাকুর বলছেন, একটা হচ্ছে যে মাঝে মাঝে দূরে চলে যাওয়া, নির্জনে বাস। দ্বিতীয় বলছেন প্রার্থনা, ঈশ্বরের সঙ্গে, ভগবানের সঙ্গে কথা বলবে মনে মনে। একজন বলল, you are not crazy if you talk to God, but if God talks back to you, then you get worried. আমি যদি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলি, এটা পাগলের লক্ষণ নয়। আর পাগলের লক্ষণ কি হচ্ছে, যে ঈশ্বর আমার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করে, যেন ঠাকুরের সঙ্গে মা কালী কথা বলতে পাগল একটা, সেটা খুব কচিত উচ্চ অবস্থায় হতে পারে। কিন্তু আমি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা নিশ্চয়ই বলতে, ঠাকুর বলছেন প্রার্থনা করবে, আমার যেটা সংসারের সমস্যা সেটা ঈশ্বরের কাছে নিবেদন নিশ্চয়ই করতে পারবো, কেন করবো না? আমি তার ছেলে, আমি তার মেয়ে। ঠাকুরকে আবার অনেকে মা রূপে দেখেন, মা কালীরই অবতার ছিলেন। মার কাছে আমি তার ছেলে, আমি তার মেয়ে। আমার বাবা মার কাছে যেমন বলতে পারি, আমি can't I tell that to mother? নিশ্চয়ই। মা তো বলেই গেছে, আর কেউ থাকুক আর না থাকুক সবসময় মনে রাখবে তোমার একজন মা আছে, that you have a mother। তিনি আছে, সত্যি আছে, এটা ঠাকুর প্রমাণ করে দিয়ে গেছে, ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর শোনেন। মাস্টার মহাশয় বললেন না যে হ্যাঁ কিন্তু তিনি তো কর্তা, তিনি কাউকে অজ্ঞানে রেখেছেন, কাউকে চৈতন্য। ঠাকুর বলছে না, আন্তরিক হলে তিনি শুনবেন। এত বড় আশ্বাস দিচ্ছেন, ট্রেমেন্ডাস কনভিকশন, যে তিনি শুনছেন, যিনি ঈশ্বর, যিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কর্তা, যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় করছেন, যিনি আমার জীবনের, আমার তো এইটুকু জানি, আমার জন্ম জন্মান্তরের কথা যিনি জানেন। ঠাকুর বলছেন, মাস্টার মহাশয় প্রণাম করেছে, ঠাকুর বলছেন তুমি বলো তোমার ইহকাল পরকাল আমি সব জানি। তোমার মাস্টার মহাশয় বলছেন হ্যাঁ আপনি জানেন, যে কথা আমার জানা নেই, জন্ম জন্মান্তরে কি হয়েছে, পরে কি হবে, সব দিন যার কাছে খোলা বই। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন অর্জুনকে যে তোমার আর আমার অনেক জন্ম হয়েছে, আগে আমরা অনেকবার এসেছি, তোমার কিচ্ছু মনে নেই, আমার সব মনে আছে, তোমার জীবনের বিষয়ে আমার জীবনের বিষয়। এটা ঈশ্বরের লক্ষণ, ঈশ্বর জানেন, তিনি শুনছেন, আন্তরিক প্রার্থনা করবে। আর বলছেন সাধু সঙ্গ, যে যারা ভক্ত, যারা সাধু সন্ন্যাসী, তাদের কাছে যাওয়া, তাদের সঙ্গ করে, তাদের কথা শোনা। উপায় কি? এই তিনটে বলেছেন, সাধু সঙ্গ, প্রার্থনা
আর মাঝে মাঝে নির্জনে বাস। নির্জনে বাসটা উনি সহজ করে দিচ্ছেন, মনে মনে কোণে। বনে যাওয়া যদি যেতে পারি না, কুইন্সে কোথায় যাবো বনের মধ্যে, তো আশ্রমে যেতে পারো। তাও যদি না হলো তাহলে কোণে, বাড়ির কোণে। তাও যদি না হলো মনের মধ্যে ডেফিনেট। কৃপার কথা ঠাকুর বলছেন কি চাই? ব্যাকুলতা আর কামকাঞ্চন ত্যাগ, এই দুটো একসঙ্গে। কিসে ভগবান লাভ হয়? এই প্রশ্ন কথা বৃত্ততে আসছে। কিসে হয়? ঠাকুর বলছেন ব্যাকুলতাতে। কি ধ্যান করলে হয়, নাকি তন্ত্র করলে হয়, নাকি মন্ত্র করলে হয়? ঠাকুর বলছেন এগুলো সব টেকনিক, এর পেছনে একটা কন্ডিশন, ব্যাকুলতা আছে। চাই কিনা আমি। তিনি একটা জিনিস দেখবেন, আমার হৃদয়তে চাহিদা আছে। কোন টেকনিক আমি করছি, কোন ধর্মের কোন বই পড়ছি, কি পোস্টারে বসে আমি কি বিপাশনা মেডিটেশন করছি, না কুণ্ডলিনী মেডিটেশন করছি, নাকি অদ্বৈত মেডিটেশন করছি, ও সেকেন্ডারি কথা। আমার ভেতরে হৃদয়ের ক্রন্দন আছে কিনা যে আমি চাই তোমায়। যে ঠাকুর প্রমাণ করে দিয়েছেন শুধু ব্যাকুলতা দিয়ে মা কালীর দর্শন। কিন্তু কাঁদতেন শুধু মা কালীর জন্য, শুধু ব্যাকুলতা দিয়ে ভগবান দর্শন হয়েছে ঠাকুরের তার জীবনে। কিন্তু কাঁদতেন যে আজ আরেকটা দিন চলে গেল, মা দেখা দিলি না তুই। তার কি সাধনা? সেই কান্নাটাই তার সাধনা ছিল, ব্যাকুলতাটাই তার সাধনা। শুধু ব্যাকুলতা দিয়ে ঈশ্বর লাভ করে দেখিয়ে দিলেন তিনি। আর এরা কতজন একজন ভক্ত মানুষ তার সামনে বসে জপ করছে, ঠাকুর বলছে এরা এত জপ করে কিছু হয় না কেন? বলছে তার জপের মালাটা নিয়ে বলছে আমি তো একবার জপ করলেই সমাধি হয়ে যাচ্ছে। বলছে দেখ, বাঁ হাতে কখনো করতে নেই, উনি বাঁ হাতে নিয়ে করে বলছে বাঁ হাতে করতে না করতেই সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছে। তফাৎ কেন? তফাৎ হচ্ছে ওই ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতা আসবে কি করে? ওই যে কামকাঞ্চন ত্যাগ। আমি যদি ওই বাধা আছে, আমার একটা খুঁটি বাধা আছে এক জায়গায়, সেটা যদি না ছাড়াতে পারি, ও ব্যাকুলতাও আসবে না। আমার হৃদয়ের চাহিদা তো একটাই, চাহিদা যদি জগতের দিকে ভাসছে সবসময়, তাহলে আর কি বাকি রইল কোথায়? ঈশ্বরকে ডাকার জন্য। অতএব ওইখান থেকে তুলে ওটাকে ঈশ্বরের দিকে, ওই ঠাকুর বলছেন মোড় ফিরিয়ে দাও। এর সঙ্গে কৃপা, এটা ঠিক। এত সব যে আমরা করবো, কিন্তু এগুলো কোনোটাতে ঈশ্বর লাভ হয় না। ঈশ্বর লাভ তার কৃপাতে হয়। তিনি দয়া করে দেখিয়ে দেন বলে হয় সব। ইটস আ ফ্যাক্ট। আমাদের একজন সন্ন্যাসী মহারাজ, তিনি অনেক বড় বড় জায়গায় কাজ করেছেন। এমন জায়গায় আমাদের ইন্ডিয়াতে মেঘালয়তে এক জায়গা আছে চেরাপুঞ্জিতে, খুব শক্ত জায়গা, সেখানে উনি একমাত্র কাজ করতে পেরেছেন, অন্যরা সবাই পালিয়ে এসেছিল। এসব অনেক ঘটনা আছে। তার এখন অনেক বৃদ্ধ বয়স, শরীরও খারাপ হয়ে গেছে। আমি তার সঙ্গে দেখা হলো 2 বছর আগে, বললাম মহারাজ আপনাকে দেখে আমাদের তো সবাইকার একটা ইন্সপিরেশন আসে যে আপনি কিভাবে সব কঠিন পরিস্থিতিকে সামলেছেন। তিনি কিন্তু আমাকে বললেন যে না, তা নয়, এখন বুঝতে পারছি ঠাকুর যেমনটি করিয়েছেন তেমনটি করেছেন। এটা যে আমি খুব বিরক্ত করে আমি করেছি তা না, ঠাকুর যেমনটি করিয়েছেন তেমন। এই কিন্তু যে কৃপা, আমাকে এটা বুঝতে হবে যে আমাদের জীবনেও করাচ্ছেন তেমনই চলছে আমাদের জীবনে। কৃপা কি করে হবে? এখানে ঠাকুরের খুব সুন্দর কথা, কৃপার বাতাস তো বইছে, পাল তুলে দাও। তুমি গঙ্গার ধারে থাকতেন, তুমি দেখতে এই ছোট ছোট নৌকোগুলো যাচ্ছে, তারা কি করে? বাতাস তো বইছে, ওরা একটা ছোট ক্লথ ক্যানভাসের মতন তুলে দিল, সেটা যেই বাতাসটাকে ধরলো তারা সুন্দরভাবে ভেসে চলে যাচ্ছে, কোনো আর পরিশ্রম করতে হচ্ছে না। ওই আমাকে একটু শরণাগত হতে হবে, ঈশ্বরে মন লাগিয়ে রাখতে হবে, তখন কৃপার বাতাসটা আমি ধরতে পারবো। আমি একটু নিচু হয়ে শরণাগত হয়ে থাকলে, তার কথা মনে রাখলে, মন প্রাণটা তার চরণে রাখলে, তখন দেখবো তার কৃপার বাতাসটা আমার জীবনে বইবে। তখন আছে, আমরা ধরতে পারছি না। পাল তুলে দেওয়া হচ্ছে মানে ওই একজন এখানে আমেরিকাতে উনি সেলিং করে, উনি বলেন পাল তুলে দাও, কিন্তু ইজি নয়। আমি সেলিং করে দেখেছি, পাল তুলতে অনেকটা শিখতে হয় কিভাবে। ঠিক তেমনই সাধনাতেও সারেন্ডার করা, ইটস নট ইজি। সারেন্ডার করাটাও চেষ্টা করতে হয়। আমাদের ইগো এমন সারেন্ডার করতে দেয় না। তো নিজেকে আত্মসমর্পণ করা, পাল তুলে দেওয়াটা। ঠাকুরের যে ইনস্ট্রাকশন গুলো ওই বইতে ভজনানন্দজি মহারাজ লিখছেন, এক হচ্ছে মডার্ন। আমরা গীতা উপনিষদে একই কথা আছে, কিন্তু আজকালকার দিনের সব উপমা দিয়ে, এক্সাম্পল দিয়ে, গল্প দিয়ে, একদম ইউ ক্যান রিলেট ইট টু আওয়ার লাইফ। এই তো 150 বছর আগে, আজকের যুগের মানুষ
শ্রীকৃষ্ণ কবেকার মানুষ, এমনকি চৈতন্য মহাপ্রভু কবেকার মানুষ, একদম আজকের যুগের যুগাবতার, মডার্ন। সেকেন্ড, ঠাকুরের কথাগুলো কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল। প্রত্যেকটা উনি বলছেন না যে আগে তুমি সব সন্ন্যাস করে ত্যাগ করে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হয়ে বিবেক বৈরাগ্য সব নিয়ে এসো তারপরে তোমার বেদান্ত শিক্ষা হয়, জ্ঞান হবে। বলছে না, তুমি যেমন আছো তুমি এসো, আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে তুমি এমন জিনিস শিখিয়ে দিচ্ছেন। গৃহস্থ থেকেও হবে, বলছেন সাধু সঙ্গ, প্রার্থনা, মাঝে মাঝে নির্জনে বাস, প্র্যাকটিক্যাল সাজেশন না প্রত্যেকটাতে। যে যেখানে আছে সে যদি আন্তরিক ভাবে চায় আমি ঈশ্বর দর্শন করতে চাই, ঠাকুর বুঝিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে করতে পারে। সংসারে কিভাবে থাকবে, বড় লোকের বাড়ির ঝির মতন থাকবে। এক্সাম্পলটা সবাই বুঝতে পারে, like a maid servant in a rich man's house. So she knows that this, যাকে বলছি রাম, যদু, বড় বাবুর ছেলে, তাকে আমি নিজের আপন বলে মানুষ করছি, কিন্তু আমি জানি এরা আমার কেউ নয়। যেদিন বলবে তোমার চাকরি থেকে যাও, তোমার আমাকে চলে যেতে হবে। সংসার কিন্তু ঠিক ওই রকম, যেদিন আমাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেবেন, অল গান, বাবা মা স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে নাতি নাতনি এক মুহূর্তে সব হাওয়া হয়ে গেল। অতএব যেমন সেই বড় লোকের বাড়ির ঝি জানে যে আমার আসল জন গ্রামে আমার বাড়িতে আছে, এরা আমার কেউ নয়, এখানে আমার কিন্তু কর্তব্য করতে হবে, আমার সেবা করে যাব, সেটা মন প্রাণ দিয়ে করে যাব। আমাকে যেহেতু এখানে তিনি লাগিয়েছেন কাজে, আমি মন প্রাণ দিয়ে করে যাব, তাদের ভালোবেসে তাদের যত্ন করে, কিন্তু অ্যাটাচমেন্ট নয়, অ্যাটাচমেন্ট নয়। সংসারে যারা আছেন আপনারা ভালো করেই জানেন কত ধাক্কা, কত দুঃখ, কত আঘাত সংসারে আসে, সেগুলো কিন্তু আমাদের অ্যাটাচমেন্টের জন্য আসে। আমরা না জেনেই একটা অ্যাটাচমেন্টের জাল বুনে রাখি, সেগুলো যখন ধাক্কা লাগে সেখানে কষ্ট, ভীষণ কষ্ট। আমি যাতে ধরে থাকি ঈশ্বরকে, বড় লোকের বাড়ির ঝির মতন কাজ করে যাবো এই সংসারে, কেউ প্র্যাকটিক্যাল সাজেশন। তারপরে ঠাকুরের সাজেশন গুলো হচ্ছে খুব মানে যাকে বলে হারমোনিয়াস। তিনি ধর্মের সমন্বয়, যোগের সমন্বয়, কাজের সঙ্গে সাধনার সমন্বয়, এসব সমন্বয় করে উনি সাজেশন গুলো দিয়েছেন। ঠাকুরের শিক্ষাগুলোর মধ্যে নো অকাল্টিজম, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। অনেক সময় ধর্মের পথে যারা আসে, সিরিয়াসলি আসে, তারা একটা সাইড ট্র্যাক হয়ে যায়। সাইড ট্র্যাক হচ্ছে যে সিদ্ধিতে, ওর মনের মধ্যে কি আছে ওটা পড়ে নেবো, আচ্ছা মহারাজ আমি যা ভাবছি সেটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা, সাবধান খুব, এটা ভালো কথা নয় যে হয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা। তখন মন ওইগুলোতে যায়। আরম্ভ হয়েছিল কি করে আমি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাবো, কি ঠাকুরের দর্শন পাবো, এবার মানুষের মনে কি আছে সেটা জানতে চাই, এবার আমার মনে এটা উঠবে, আমার ইচ্ছাগুলো পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এইগুলো হচ্ছে সিদ্ধি বলে। সিদ্ধি মানে অকাল্ট পাওয়ার, স্পিরিচুয়াল পাওয়ার্স, আর এগুলো সাধককে খুব ক্ষতিকর। যে কোনো মহাপুরুষ তারা কিন্তু এটা খুব ওয়ার্নিং দিয়ে গেছে। ঠাকুর এটাকে খুব কড়া ভাবে, যে অলৌকিক ভাবে অনেক কিছু অলৌকিক ঘটনা ঠাকুরের জীবনে আছে, কিন্তু ওগুলোকে উনি চাপা দিয়ে রেখেছে। যেটা ধর্মের পথ সেটা প্রশস্ত পথ, একদম ফ্রি ওয়ে, ক্লিয়ার, স্ট্রেট, ওয়েল লিট। কাম কাঞ্চন ত্যাগ, ব্যাকুলতা, ঈশ্বরের অনুরাগ, বিষয় বিরাগ, ঈশ্বরের অনুরাগ, ভক্তি হবে, জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ, ঈশ্বর জ্ঞান লাভ, ভক্তি লাভ, এটা জীবনের উদ্দেশ্য। শিবজ্ঞানে মানুষের সেবা করবে, এইগুলো একদম পরিষ্কার শিক্ষা। এতে কোনো লুকোনো ব্যাপার নেই, কোনো মিস্টিরিয়াস সিক্রেট ব্যাপার নেই, কোনো এই টেলিপ্যাথি, কোনো ভুতুড়ের ব্যাপার নেই। ওগুলোর মধ্যে সত্য থাকতে পারে, বাট দে হার্ম আওয়ার স্পিরিচুয়াল লাইফ। ঠাকুরের ওগুলো কোনো নিয়ম নেই। সো এমনকি ঠাকুরের দেখে কখনো মনে হয় না যে উনি খুব সায়েন্সে খুব একটা ইন্টারেস্ট, উনি প্রায় অশিক্ষিত ছিলেন। যা শুনেছেন মানুষের কাছ থেকে শুনেছেন, কিংবা পণ্ডিত সাধুদের কাছে তাদের কথাই শুনেছেন, গুরুদের কাছ থেকে শিখেছেন। আমাদের মডার্ন সায়েন্স অর্থ তো পড়েননি উনি, কিন্তু ওনার অ্যাটিটিউডটা দেখুন। মাঝে মাঝে গিরিশ ঘোষ আর নরেন্দ্র ডিবেট হচ্ছে, লজিক্যাল ডিবেটস। মাঝে মাঝে মহেন্দ্রনাথ সরকার, যিনি কাল্টিভেশন অফ ফার্স্ট ইন্ডিয়ান সায়েন্স ইনস্টিটিউট আরম্ভ করেন, রিসার্চ ইনস্টিটিউট, মহেন্দ্রনাথ সরকার ঠাকুরের ডাক্তার ছিলেন, তার সঙ্গে গিরিশ ঘোষের রামচন্দ্র দত্তের ডিবেট হচ্ছে। অন্যরা ভক্তরা তারা বলছে এইসব কথা আলুনি লাগছে, এইসব যুক্তি তর্ক, এগুলো কি, এগুলো একটু ভক্তির কথা হোক, প্রেমের কথা হোক। ঠাকুর বলছেন না গো, এর মানে আছে।
No, let them debate it. A rational discourse. Debate based on reason and logic. He says there is a meaning in this. Let this be there. This is the opening of this ancient religion to the modern age. To put it on a basis of logic, of reason, of acceptability to the modern mind. এটা ঠাকুর খুব জানতেন যে একটা নতুন যুগ আসছে সেখানে ধর্ম মানুষকে নিতে গেলে it has to be on the basis of modern thinking, on modern rationality, modern values. And Sri Ramakrishna was very much open to that. ওনাকে দেখলে মনে হয় তিনি সেকেলের মানুষ বলে কিন্তু খুবই he was facing the future. This is what we have got from Sri Ramakrishna. আজকে আমি ঠাকুর মা স্বামীজির কাছে প্রার্থনা করি আমাদের সবাইকে তিনি আশীর্বাদ করুন যাতে ভক্তি হয়, জ্ঞান হয়, বৈরাগ্য হয়। মায়ের let the mother protect all of us আমাদের জীবনে আমাদের আশেপাশে তাদের কৃপায় আমাদের জীবন যাতে ধন্য হয়, মনুষ্য জীবন ধন্য হয়। ওম শান্তি 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 হরি ওম তৎসৎ শ্রী রাম কৃষ্ণ